عدالت کے جج محمد ارشد ملک ریفرنسز پر سماعت کریں گے۔ عدالت نے جے آئی ٹی کے سربراہ وادد ضیاء کو بھی آج طلب کر رکھا ہے۔ نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث آج بھی وادد ضیاء پر جیرا جاری رکھیں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف نیب ریفرنسز کی سماعت، ان میں کہ آپ کو بتائیں کہ نواز شریف کو لے کر گاڑی اڈیالہ جیل سے احتساب عدالت روانہ ہو چکی ہے۔ مزید تفصیلات کیا ہیں جانتے ہیں کمل شہزاد سے۔ کمل کہیے گا اپڈیٹس کیا ہیں؟ جی بالکل، سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف العزیزیہ اور فلیگ شپ ریفرنس کی سماعت آج سے ہوگی۔ سماعت احتساب عدالت نمبر 2 کے جج محمد ارشد ملک کریں گے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث استغاثہ کے جواب پانامہ جے آئی ٹی سربراہ وادد ضیاء پر جیرا جاری رکھیں گے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو آج بھی احتساب عدالت پیش کیا جائے گا۔ نواز شریف آج اڈیالہ جیل سے چھٹی مرتبہ احتساب عدالت کے روبرو یہاں کو پیش ہوں گے۔ آج بھی نواز شریف کو سخت سیکورٹی حصار میں جو ہے وہ اڈیالہ جیل سے احتساب عدالت کے لیے روانہ کیا گیا۔ نواز شریف آج چھٹی مرتبہ جیل سے احتساب عدالت جا رہے ہیں۔ نواز شریف کو سخت ترین سیکورٹی میں اڈیالہ جیل سے احتساب عدالت لے جایا جا رہا ہے۔ نواز شریف کے قافلے میں موبائل کیمرہ اور ایمبولینس بھی موجود ہیں۔ جی صحیح کمل شہزاد، اب ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بے حد شکریہ۔ اور سپاہی مقبول حسین کو آج فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ جنگی قیدی سپاہی مقبول حسین کی نماز جنازہ 10:30 بجے AK سینٹر میں ادا کی جائے گی۔ سپاہی مقبول حسین کی دوسری نماز جنازہ 2:30 بجے چکلالہ ایئر بیس پر ادا کی جائے گی۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف چکلالہ ایئر بیس پر نماز جنازہ میں شرکت کریں گے۔ سپاہی مقبول حسین کو آبائی گاؤں سدھ نوتی آزاد کشمیر میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ مزید بات کرتے ہیں آصف شاہ سے۔ آصف کہیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی دیکھیں، جنگی ہیرو سپاہی مقبول کہ چیئرمین نیشنل بینک سعید احمد خان کو ان کے عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سعید احمد خان اسحاق ڈار کے ساتھ اربوں روپے کی منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں اور وہ مقدمہ اس کو فیس کر رہے ہیں۔ خدا داد لاکھ صاحب کو نیکٹا کا نیا جو ہے وہ سربراہ مقرر کیا گیا ہے اور وہ نیکٹا کو جو ہے فعال کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ 2/3 اکثریت چاہیے ہمیں صوبہ بنانے کے لیے۔ سو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سے مذاکرات کا آغاز کیا جائے گا اور جنوبی پنجاب صوبے کے قیام کی طرف عملی اقدامات جو ہیں وہ کیے جائیں گے۔ ایک جو 10 ملین جابز یعنی 1 کروڑ نوکریوں کا جو ایک ہم نے وعدہ کیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے 50 لاکھ گھر بنانے کا جو اعلان کیا تھا، ان دونوں کو عملی صورت دینے کے لیے جو ہے وہ ٹاسک فورسز بنائی گئی ہیں۔ میں یہ یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ پی ٹی آئی کی حکومت نے ایک کمٹمنٹ کی تھی پاکستان کی عوام کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم 10 ارب درخت لگائیں گے اور اس کی طرف ہم پہلا قدم انشاءاللہ 2 ستمبر کو اٹھا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ان کو یہ پلانٹس فری آف کاسٹ اویلیبل ہوں گے۔ اس میں ہم تقریباً 190 مختلف پوائنٹس بنا رہے ہیں۔ تمام بڑے شہروں کے اندر ہوگا یہ فوکسڈ اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سب پاکستانی اس میں حصہ ڈالیں گے اور عمران خان کے اس ویژن کو کامیاب بنائیں گے جو کہ پاکستان کی فیوچر پائیدار ترقی کا ویژن ہے۔ اعتزاز احسن ہی پیپلز پارٹی کے صدارتی امیدوار۔ پیپلز پارٹی ڈٹ گئی۔ رہنماؤں نے اعتزاز احسن کا نام واپس لینے کے آپشن کی مخالفت کرتے ہوئے صرف ان کے نام پر ہی اتفاق کیا۔ اجلاس کے شرکاء کو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی رائے سے بھی آگاہ کیا گیا، جس میں انہوں نے اعتزاز احسن کو ہی اپنا حتمی امیدوار قرار دیا۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی رہنماؤں نے اعتزاز احسن کا نام واپس لینے کی آپشن کی مخالفت کرتے ہوئے صرف ان کے نام پر ہی اتفاق کیا ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان قابل احترام ہیں مگر ہمیں سیاسی فیصلہ کرنا ہے۔ پیپلز پارٹی اپنی اصولی سیاست پر سمجھوتا نہیں کر سکتی۔ اجلاس میں صدارتی انتخاب کے بعد اپوزیشن اتحاد کے مستقبل پر بھی غور کیا گیا۔ پیپلز پارٹی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ہمارا اپنا منشور اور اپنی سیاست ہے۔ ایشوز ٹو ایشوز اپوزیشن جماعتیں ایک موقف اپنا سکتی ہیں۔ پیپلز پارٹی کے اجلاس میں ضمنی الیکشن میں بھرپور حصہ لینے اور ہر حلقے سے امیدوار کھڑا کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔
पीपल्स पार्टी के मुशावरती इजलास में राजा परवेज अशरफ, यूसुफ रजा गिलानी, खुर्शीद शाह, एतजाज अहसन, फरहतुल्लाह बाबर, शेरी रहमान, मौला बख्श चांडियो, कमर जमान कायरा और दीगर ने शिरकत की। इलेक्शन कमीशन ने सदारती इंतखाब के लिए उम्मीदवारों को बुध को स्क्रूटनी के लिए बुला लिया। शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को फोन किया और पीपल्स पार्टी से राब्ते बहाल रखने पर जोर दिया। सदारती इलेक्शन का मैदान सजने में 6 रोज बाकी है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ट्राई-एंगुलर सीरीज होगी या फिर 1-to-1 मुकाबला होगा। आरिफ अलवी, एतजाज हसन और मौलाना फजलुर रहमान अब तक मैदान में मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन ने सदारती उम्मीदवारों को बुध के रोज स्क्रूटनी के लिए बुला लिया है। उम्मीदवारों के तजवीज़ और तायद कुनंदगान से कहा गया है कि जांच पड़ताल के मरहले की तकमील के लिए असल शनाख्ती कार्ड भी साथ लेकर आए। उधर अपोजिशन अलायंस की बड़ी जमातों के दरमियान अब भी मुतफिका उम्मीदवार लाने के लिए राब्ते जारी हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन किया और नामजद सदारती उम्मीदवार पर जोर दिया कि पीपल्स पार्टी से राब्ते बहाल रखे जाएं। शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारी अब भी कोशिश है कि सदारती उम्मीदवार एक और मुत्तफिका हो। अब कुछ बात करेंगे वफाकी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की, जिन्होंने कहा सियासी इख्तिलाफात के बावजूद खारजा पॉलिसी पर मुत्तफिक हैं। कोशिश करेंगे अमेरिका के साथ ताल्लुकात में बेहतरी लाएं। चैलेंजेस को सामने रखकर यकसुई से बात करेंगे तो बात में वजन होगा। वो सेनेट में इजहार ख्याल कर रहे थे। Obviously, we can have differences, political differences, but जो हमारी national और policies हैं, हमारी security policy है, हमारी foreign policy है, they are interlinked. उसमें we are one, and we should be one. कोशिश करेंगे कि जो हमारे अमेरिका के साथ बायलैटरल ताल्लुकात में एक मोड़ आया हुआ है, बेहतरी की तरफ उसको मोड़े और उसमें पाकिस्तान की आवाम और उनके मुंतखब नुमाइंदगान की आरा को अहमियत दें। और पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रब्बानी का सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहना था कि अमरीकी वजीर खारजा को हरगिज इजाजत नहीं देंगे कि वो वजीर आजम पाकिस्तान को डू मोर कहें। अमरीका की डिक्टेशन किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। The foreign minister is sitting. I have a great deal of respect for him, but he must know the opinion of the House so that his hands are strengthened when he is talking to his counterpart. I may have differences with the Prime Minister of Pakistan, but I will not allow a US Secretary of State to stand up and tell the Prime Minister of Pakistan that do more in the war on terror. This is something which is not acceptable to us. This has been told to the Americans once. It must be told to them repeatedly that we will not accept this dictation. Pakistan has paid in terms of economic and political destabilization, and yet the Americans have the gall to turn around and tell us to do more. This is something which is not acceptable. वजीर खजाना असद उमर की अनोखी मंतक अपने ही दावों की नफी कर दी। बयानात और दावों में तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। कहा अगर पाकिस्तान IMF के पास गया तो ये पहली मर्तबा नहीं होगा। लेकिन अगर हम पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में जाए भी तो ये पहली दफा नहीं होगा कि पाकिस्तान एक IMF प्रोग्राम में जा रहा है। हम 12 दफा पहले IMF प्रोग्राम में जा चुके हैं। ट्रेडिशनली ऑलमोस्ट ऑल द लैंडिंग जो पाकिस्तान को होती थी, जो पाकिस्तान के कर्जे होते थे, वो होते थे या मल्टीलैटरल एजेंसीज के या वो मगरबी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, कमर्शियल बैंक्स के होते थे। तो आज तक तो ये सवाल कभी भी रेज नहीं हुआ कि किसके मुल्क के बैंकों ने कर्जे दिए हुए हैं, इसलिए उसको IMF को बेल आउट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो ये बिल्कुल जो उन्होंने बात की है वो पास्ट ट्रेडिशन के साथ भी मुताबिकत नहीं रखती और आज भी ये सूरत हाल है। मैं ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देना चाहता था कि आज भी मेजॉरिटी हमारे जो कर्जे हैं वो चाइना के नहीं है। सो वो एक इंप्रेशन देना कि चाइना के सिर्फ हमने कर्जे वापस करने इसलिए हमारी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हैं, वो बिल्कुल फंडामेंटली इनकरेक्ट है, वो फैक्ट्स के साथ मुताबिकत नहीं रखता।
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना है कि नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है। सेक्रेटरी जनरल OIC को हंगामी इजलास बुलाने के लिए खत लिख दिया है। न्यूयॉर्क में वज़राए ख़ारजा की मीटिंग में भी मामला उठाऊंगा। के उन्हें खत लिखा और उस खत में दरखास्त की कि फिल फॉर वो अपनी पहली ही फुर्सत में जो जद्दा में कमेटी ऑफ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स है उसका इजलास अर्जेंट बेसिस पर मुनक्किद करें ताकि इस पर एक OIC का मौक़िफ़ जो है वो सामने आए और उस मौक़िफ़ में जिसे कहते हैं ना एक हमहंगी हो। ये भी फैसला किया है मैंने कि इंशाअल्लाह जो न्यूयॉर्क की साइड लाइन्स पर काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी उसमें इस इशू को मैं रेज़ करने का इरादा रखता हूँ। और अभी आपको बताएं कि प्रोटोकॉल ना लेने की सारी बातें झूठ साबित हो रही हैं। इमरान खान किसी से मशवरा ही नहीं कर रहे, बार बार बुलाने पर मज़ार कायद भी नहीं आ रहे। आमिर लियाकत ने शिकायत के अंबार लगा दिए। क्या तहरीकी इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है? आमिर लियाकत के बयान से तहरीकी इंसाफ की सफ़ों में हलचल मच गई। इमरान खान को 3 मरतबा कहा है कि वो मज़ार कायद आज़म आए और वो नहीं आ रहे, और मैं बार बार उनकी तरफ से झूठ बोल रहा हूँ कि वो आएंगे आएंगे आएंगे, वो अब तक नहीं आए। मज़ार कायद आज़म एक अलामती सिलसिला है जहाँ पर हर मुंतखब वज़ीर आज़म की हाज़िरी इसलिए ज़रूरी होती है ताकि वो बानी पाकिस्तान को खराज अक़ीदत पेश कर सके, लेकिन वो अभी तक यहाँ पर नहीं आए। न जाने वो कब आएंगे क्योंकि वो किसी से मशवरा कर नहीं रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक ऐसा तूफान उठ रहा है जो किसी को उसका अंदाजा नहीं है। हेलीकॉप्टर का सफर 55 रुपए फी किलोमीटर पड़ता है। फवाद चौधरी के हैरान कुन इंकशाफात पर सोशल मीडिया सारिफीन की कड़ी तनकीद। फवाद चौधरी की वजाहत अहमकाना करार देती। कहते हैं इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी को हेलीकॉप्टर के ईंधन अखराजात बताना महंगे पड़ गए। साहब हमारे बुजुर्ग हैं लेकिन उन्होंने वो को पायलट हो रही है, उनको क्या पता कितने का पड़ता है। 50-55 रुपए किलोमीटर पड़ता है। पायलट से पूछिए। हाँ, अगर जहाज अपना हो तो काफी सस्ता पड़ता है। मिनिस्टर का जहाज है। डॉक्टर हुमा सैफ ने फवाद चौधरी की ज़हनी हालत पर तबसरा कर दिया। लियाकत हुसैन बोले किफायत जारी मुहिम का जनाजा उठ गया। नसरुल्लाह शेख ने हेलीकॉप्टर पर फी किलो